يحسن يدخل لداخل ويخلي ابدي في 1 contre 1. C'était juste une petite correction tactique على اللاعب بحال اللي قلت لك وقلت له في الاخر الناس خصو يتادابتا على البروفيل ديال ليليه وغير مشى عبدال باش يقول له بدل لا بوزيسيون ديالك اللي عندنا الكره ودارها صراحه الولد سي ساتيسفاكسيون بالحق اللي محلو خصنا نبقاو معاه نعاونو هاد الولد ما خصناش نضيعو نقولوا له برافو برافو فريمون باسكو دخل في هاد الماتش اللي دار ربحنا انا غير باش ان شاء الله بور الفيتور دونك سي بيان يبقى يخدم ان شاء الله وان شاء الله هاد الماتش يعاونو حتى في البارين باش يتيقوا فيه اكثر باش يمكن نحطوا له دي مينوت في بوندسليغا ان شاء الله. صراحه ما نقدرش نقول لك كمدرب فرحان بلو 1-0 فرحان بلو ريزولتا بزاف حوايج ما عجبونيش سورتو en première mi-temps كنت كنتسنى de certains joueurs كثار من هادشي surtout في l'intensité في l'objectif de faire un grand match تاع بالنسبه لهم مي بحال اللي قلتي هو التوقيت ملي كيامني بيان سور لو ريزولتا ديما باسكو بغينا نربحو وهادشي اللي طرا مي اللي كيامني هي une revue d'effectifs parce qu'on a une nouvelle génération اللي جايه خصني نحكي لهم نتوما في هاد الماتشات باش انا ما حطيتهم مع لي سوتو امتى غنحكي لهم واش نبقى مع فرقه اللي غتلعب عام كامل حتى لا كوب دافريك ونهار اللي غنطيحوا في دي بليسيور ولا في دي بايس دو فورم نقولوا ما جربش هذا اليوم جربنا avec la sécurité sur le banc qui عطينا peut-être la sécurité باش نعرفوا ملي غنربحوا الماتش واخا اذا ما كناش نقدروا نربحوا الماتش الدقيقه الاخيره مي سي بوزيتيف باسكو شفنا ان جوار بحال ازنو اللي حطينا له هو هز on va dire il a marqué des points اليوم واخا لاج ديالو واخا ما كانش مولف يلعب مع الدراري ça veut dire que بحال اللي كنقول il y a des joueurs اللي واخا لاج واخا ما جاوش بحال كنقول اللي عنده après lui pareil il faudra voir avec le temps il faudra l'accompagner parce que l'opposition اليوم c'est pas non plus la Côte d'Ivoire ou Niger mais en l'accompagnant la certitude اللي عندنا que c'est un joueur d'avenir pour l'équipe nationale وكتفرح ملي كتكون مدرب كتعطي لا شانس ان جوار وما كيردلكش التوني بحال اللي كنقول دونك سا سي اون دي غروس ساتيسفاكسيون صراحه فريمون وبغيت نقولوا برافو بحال اللي قلت له في الفيستير باغ كونت يبقى رجلو في الارض يبقى خدام بحال اللي كيدير et je pense qu'on a gagné un futur grand joueur inchallah et c'est l'intérêt de هاد الماتشات parce que la sécurité بالنسبه لي هي دخل مزراوي حكيمي une défense centrale qui كتلعب بيناتها شحال هادي on essaye c'est des risques que je prends après à la fin je suis quand même content parce que فهادشي كلشي كاين رباح كاين certains joueurs اللي يربحوا لي بوان ابراهيم دخل ماركا بحال اللي قلت لكم كان البوت يعطي له ديك الثقه دونك هو كيكبر ها هو حتى هو داك الثقه وكتعاونوا on va dans la progression اللي بغينا bien sûr que ديما بحال اللي قلت surtout avec les derniers matchs اللي ماركينا 4 كنا باغيين حتى انا الاول مي هاد الماتشات اللي غنتعلموا ولا ما حليتيش دغيا لو ماتش le peu d'occasions اللي عندك خصك تماركيهم les coups de pied arrêtés aussi aujourd'hui on était en progression aujourd'hui ما سبناش منهم c'est des données justement dans les axes de progression اللي خصنا نخدموا بزربه باش نكبروا encore alors اول حاجه l'idée globale باش نقول لكم كلشي باش تفهموا l'idée globale ديال هاد الستاج كون باغي نلعب مع un central gaucher ou un central droitier surtout sur les sorties de balle c'est pas pareil. اليوم شفنا ملي عندنا دو غوشي dans la circulation de balle on perd un peu plus de temps dans la circulation جبرنا un arrière gauche parce que قبل عندنا un donc الاول كنا بغينا نلعبوا مع un central gaucher مع un central droitier pour les sorties de balle c'était important pour nous parce que كنعرفوا justement avec les blocs bas dans la circulation c'est plus facile avec un arrière gauche en plus c'est encore mieux parce que dans les sorties de balle pareil c'est pareil ما كتبناش اليوم donc à la fin on a fini avec deux centraux gauchers. Donc la priorité c'était ça. Après Younes Abdelhamid, comme j'ai dit, bien sûr par rapport au groupe, bien sûr par rapport à certains matchs, l'expérience, parce que l'expérience, surtout à Lyon, la première mi-temps, on a besoin quand même de joueurs d'expérience sur le terrain et même dans le vestiaire, mal groupe aussi, même dans la relation avec les jeunes joueurs, entre l'équipe jeune et ancien, pour passer des messages aussi positifs. Donc voilà, il a la qualité pour jouer, il a l'expérience. Donc en tant que 4e ou 5e central des fois, on perd rien, mais la priorité d'abord, c'était de jouer avec un central gaucher qui est Naïef, qui est, je pense, un des cadres pour moi dans la relance, et avec un droitier, donc Kounabarin Jarbo, Abrar ou Dari. Et à l'avenir, c'est aussi une de mes priorités. J'aimerais avoir beaucoup plus d'équilibre, d'avoir un droitier, un gaucher dans les sorties de balle, surtout face à des blocs bas, c'est beaucoup plus facile pour trouver des angles de passe, pour pouvoir jouer long aussi dans la qualité technique. Parce que quand tu as un droitier à droite, Sodi Maedor ou Béchid
pas, c'est toujours pas pareil. C'est des petits détails qui peuvent nous aider à grandir, mais il faut trouver les joueurs adéquats pour les postes. C'est pour ça qu'on a essayé faire le stage. نجربوا إما بقال كنت باغي نشوف داري باش نشوف le niveau ديالو ما كتبلوش اليوم. Voilà, ما حتى تلعب حاليا. C'est une entorse, on n'a pas encore les résultats, on n'a pas pris de risque. Comme j'ai dit aux joueurs, quand on rentre on est à 100%, donc Achraf il voulait un peu essayer, mais j'avais peur de perdre un changement, et puis quand on a quelqu'un comme Younis aussi sur le banc, il fallait lui donner sa chance. Thiago et Chitrol. Maintenant c'est vrai qu'aussi aujourd'hui sur les deux matchs, j'ai beaucoup changé la défense, on a essayé beaucoup de joueurs pour voir. Peut-être la certitude que j'ai aussi peut-être sur les prochains matchs, c'est de ne pas trop non plus trop modifier l'équipe. On voit qu'en équipe nationale, quand on change beaucoup trop de joueurs, et c'était toujours ma crainte quand les gens me reprochaient de pourquoi laisser, c'est pour des matchs comme aujourd'hui. Et des fois, en tant qu'entraîneur, on aime bien aussi challenger pour montrer qu'on sait ce qu'on fait. Changer beaucoup, c'est jamais bon. En général, 3-4 joueurs, c'est bien entre deux matchs. Là, c'était beaucoup trop. Bah, exactement. Mais les enseignements, je ne vais pas les tirer après deux matchs. On fait ce genre de match exprès pour justement voir les solutions. On a joué 4-2-3-1, 4-3-3. À un moment donné, on a fait des changements pour finir en 4-4-2. Dans la composition d'équipe, comme on voulait voir beaucoup de jeunes dans des profils différents, donc Richardson, s'il rentre, si Targalini rentre, on a aussi Unai qui devait rentrer. On a des attaquants qui ont déjà joué. On voulait voir plusieurs profils, Adli, Aromash. Donc on a commencé avec ce système pour voir justement s'ils pouvaient trouver la solution. Forcément, quand ils n'ont pas trouvé, on sait qu'on a des armes sur le banc avec Youssef, avec Sofiane. Peut-être Kirby, s'il est sur le banc, rentrer avec Youssef, peu importe les formules. Mais justement, avec Matchet, comme tu as dit, aujourd'hui on s'est rendu compte que ça peut être une solution. C'est pour ça qu'on fait ce genre de match. Après, pour moi aujourd'hui, ce n'est pas plutôt une question tactique, c'était plutôt de rentrer beaucoup de jeunes joueurs pour qu'ils prennent le rythme du jeu africain. Alors bien sûr, comme tu as dit, si je voulais que ce soit beaucoup plus simple, sans jouer en 4-4-2, si on était peut-être rentré avec les cadres, peut-être que ça aurait été un score différent. Mais c'est bien de les mettre en difficulté aussi, c'est bien de nous mettre en difficulté pour voir nous aussi en cours de match ce qu'on peut faire. Mais bien sûr qu'il y a un petit enseignement aujourd'hui à prendre, mais le bilan par contre on le fera à la fin des 6 matchs, parce qu'il y a encore 4 matchs on va dire de qualification, et il y aura encore d'autres formules comme j'ai dit, il y aura d'autres systèmes et d'autres joueurs encore, et on va essayer encore. Beaucoup, je pense, بزاف. اليوم كنا باغيين مع الستاف نبدلوا الفرقه نشوفوا جوارين في التيران. يمكن ما عاونتوش باسكو ملي كتبدل بزاف على هادشي ما كيعجبنيش تبدل بزاف بجوج ماتشات باسكو لي زوتوماتيزم بيناتهم ماشي ساهلين. مي واخا هيدا سي با اون اكسكوز. لا بروميير ميطون كان عندنا لا بوسيسيون بيان سور، حيت لعبنا بواحد الريتم يمكن كان trop lent باش نحلوا المشاكل. Pas beaucoup de présence sur la surface, les milieux de terrain كانوا كيعوضوا بزاف، les ailiers باغيين الكره بزاف في رجلهم، donc on n'a pas trouvé la faille. Après كنا عارفين في الدوزيام ميطون عندنا du talent sur le banc باش ولا كان يطرانا هاد المشاكل ندخلوا نحلوا، وهادشي اللي طرا. اللي شفنا ما بقيناش نجيبوا les solutions مع les jeunes، دخلنا les joueurs d'expérience واللي كتشوف les 30 dernières minutes match اخر. On a été dommage, on a eu des situations باش نحلوا le score plus tôt et peut-être on aurait gagné avec plus de buts. هاك جات الدقيقه الاخريه مره مزيان باش نتعلموا، مزيان اللي عندك هاد ليتا ديسبري ما تركوش دراري كانوا باغيين يمشيو يربحوا الماتش وحلينا المشكل في الدقيقه الاخريه. هاك اللي كيعني هو الريزولتا ربح مع ليتا ديسبري. لا مانيير لو كوتي كوليكتيف كان عندنا الكره، on a vu beaucoup d'enseignements sur le manque de profondeur au derrière des joueurs sur la surface, le profil des joueurs peut-être si on veut marquer des buts il faut être beaucoup plus dans la surface, mais c'est des jeunes joueurs qui يتعلموا وغيتعلموا من الافريق ماشي سهله توما. دونك سي بوكو دونسينمون باش يكبروا. هاك هو التوقيت باش نحضروا هذا الماتش. ولا اختاريت الماتش ديال لي سوتو سي با بارازار، كنت عارف المشاكل اللي كان يقدر يكون وباش يكون كان ان بو ان تشالنج بحال اللي قلت لهم وروني mais vous êtes capable et aujourd'hui forcément on est déçu parce que qu'on a tellement de noms, mais il ne faut pas les oublier, c'est des jeunes joueurs, et je suis sûr qu'à l'avenir un match est à nous, Inch'Allah.